geocentric. What is the basic reason, what you think that might have led to rishis to get into this? See, the point, ਅਸੀਂ ਕੋਈ software field ਚ we are the best persons to learn astrology, because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ instead of going to each and every statement in the program if then else, it is better to go to the designer, understand the design, and then you can understand each and every statement, right? So the whole effort of yours, whosoever is learning astrology, should be to get into the mind of the rishi. मतलब उसके माइंड लेवल पे जो ਤੁਸੀਂ नहीं सोच पा रहे ना, you need to question those things कि ऋषि ने इतना क्यों सोचा होगा, then you are able to reach that consciousness level. The prediction will be left hand job. Prediction is not a big thing, man. Prediction ਚ confusion इसलिए आती है, किसी भी सॉफ्टवेयर कोड ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ इसलिए प्रॉब्लम आती है कि ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। very few people know this, very few people really get, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। that will lead to nowhere. Okay, so first question, then let's start with this. The rishis ne, why they might have gone for this geocentric view than heliocentric view? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਓਸੈਂਟਰਿਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ if we go by Newton also, कि अपने उत्ते हर चीज का ग्रेविटेशनल पुल इम्पैक्ट है। if there are any planets across us, there is a gravitational impact of those planets on us. जब मून सब तो नेड़े है ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, सन है ਉਹਦਾ ਹੈ, इसलिए ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਸ परस्पेक्टिव ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि अगर मैं अर्थ ਤੇ खड़ा है, if I am a human being on an earth, I am an object on an earth, what is keeping me as a reference point, what is the impact of sun on me, what is the impact of moon on me, what is the impact of Jupiter on me. इसलिए ਆਪਾਂ अपने आप ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ sun moon ਕੀ ਹੈ, इसलिए we are not taking considering sun ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ sun ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, but at the moment the observant or the thing which has to be observed is me or this earth. इसलिए ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, then I become the center point and sun is something which is around that center point. Okay, it is a valid viewpoint. Okay, नितिन ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ लॉजिक एनीवन कैन गिव, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ kind of materialistic in the sense कि हाँ मैं physical level ਦੀ understanding है, and it is a valid understanding from that perspective. But मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ astrology ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ until unless you view from a Vedic perspective, order आ गया मेरा, Vedic perspective। अच्छा ठीक, हाँ हाँ sure, बोली जाओ, मैं सुन रहे हैं। नहीं नहीं तुम पहला जाया हाँ नितिन जी सर, पॉइंट यही है ना, कुछ और डिस्कस कर लो। हाँ कुछ और कर लेंगे। पॉइंट ये है कि मैं कह रहा सी कि until or unless we start questioning things, that is the best tool that is nature has given to a human, कि human mind ही है जरा कि आ गया क्वेश्चन कर पा रहे हैं, राइट। बाकी ਤੁਸੀਂ स्पीसीज ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹਿਊਮਨ ਬਰਥ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਸੋ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ,
ਰਾਈਟ। हाँ जी, ਜੋ ਹੋ यस, ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਉਹ अनकंडीशनल, ਮਾਈंड ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਫ अन, ਕਰੋ, हाँ ਠੀਕ जी, ਹੈ। अनकंडीशनल, बिल्कुल। ਬਟ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਇਟ। ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨਾ, क्वेश्चंस, ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨਾ। हाँ जी, ਮਤਲਬ ਕਿ these are two contradictory things altogether। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਿਸ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ? मैं मिला था both are म्यूट valid। करना भूल गया ना। दोनों पैरेलल चीजें सर, ਆਪਾਂ हाँ ਕਿਸੇ ਨੂੰ क्यों जस्टिफाई, क्यों क्यों पैरेलल है, क्यों वैलिड है? बाय सर बोथ मेरा थिंग्स आर मेरी राइट। आवाज आ रही है? ਹੁਣ हाँ ਆ जी, ਰਹੀ हाँ है। जी, आ रही है। ओके ओके, मैं म्यूट करना भूल गया। मैं नितिन जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। नहीं नहीं नहीं, ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ, ਯੋਗ ਮਾਰਗ, हाँ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਰਮ ਮਾਰਗ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਸੇਮ, ਦੇ ਆਲ ਕਨਵਰਜ ਐਟ ਅ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ। हाँ ठीक है। ਉਹਦਾ नहीं ਰੀਜ਼ਨ दैट ਕੀ इज ਹੈ? वैलिड, दैट इज वैलिड कि ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਰਨੀ ਦੋਨੋਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ। नहीं नहीं ਇਫ नहीं ਦੇ नहीं, ਆਰ क्वेश्चन वो नहीं है यशपाल, यू आर राइट। मैं क्वेश्चन वो नहीं, मेरा क्वेश्चन टोटली डिफरेंट सीगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि भक्ति मार्च ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਓਕੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ। ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਟ ਦੱਸੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਹੂੰ when you actually attain a gyan marg, or when you are actually into gyan marg, then ਹੂੰ bhakti will automatically happen, karm yog will automatically happen। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। नहीं नहीं नहीं, आई एग्री सपोज मैं एग्री यशपाल, कंप्लीटली एग्री कि प्रैक्टिकली दे विल कोएग्जिस्ट। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन मतलब कि इस वक्त एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट, ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि इफ आई वांट टू डिफाइन भक्ति मार्ग, if I want to define Gyar Marg, if I want to define Karam Marg, there is a definition, right? Right, वो definition है, ठीक है ना। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਿਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ I am doing karm yoga also, I am doing gyan yoga also, I am doing bhakti, everything is coexisting। that is not a that is not the point where we need to kind of analyze further। point ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ define ਕਰ ਰਿਹਾ, I am defining it, it is a path in which one should shut down the mind, try to, means mind becomes an enemy, mind becomes an enemy, mind is distraction, mind is an enemy। but in gyan marg, when I define gyan marg, I say no, try to understand nature। science is running on gyan marg, the whole science is on gyan marg, which is trying to, matlab the premise ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, these two seems to be defined in a contradictory way। definition ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, right, different parts ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੇਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਸ਼ਪਾਲ, that is a good answer from the perspective of a materialistic viewpoint, physical viewpoint, ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ all laws will work there in that frame of reference। चाहे वो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट some force will be there। अगर वो constant velocity ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ relativity theory ਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ if those frame of reference are at constant
velocity is going even if they are moving, the laws will be same versus a stationary frame of reference versus a moving ray of reference. ਤਾਂ ਉਸ perspective ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਸ਼ਪਾਲ, but one should strive to get this answer from Vedas, because only then I will be able to appreciate the Vedic viewpoint with which rishis have designed such rules. Okay, ਹੁਣ ਵੈਦਿਕ viewpoint ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਵੈਦਿਕ viewpoint simple ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ believe ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but the only thing is we need to rewire the mind to think in that direction. Okay, ऋषि viewpoint जो मेरे सामने ਲਈ ਹੈ कि the Vedic viewpoint on this is, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਨਕ ਤੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਟੂ ਆਂਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਥਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਥਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਵਕਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਰਨਡ ਰਿਸ਼ੀ। ਉਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਥਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਥਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਵੀ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਥਾ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। Only the experiencer is the truth. Any kind of experience is false. Yep. Right? तो इसनो हम तुसी अपने जियोसेंट्रिक थ्योरी च लेके आए। जियोसेंट्रिक थ्योरी च ये हो रहा है कि मैं ही सच हैगा, मींस स्पिरिचुअलिटी व्यू पॉइंट ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦਿਨ ਮੀ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਓਸੈਂਟਰਿਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸ਼ੀਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ज्योतिष ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ। ज्योतिष इज अ ਸਾਇੰਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਇਲੂਜਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਇੰਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇਲੂਜਨ। मीन्स अगर तुसी सपोज जे मैं कहना भी ना ये सच है ना वो सच है, मैं ही सच हूँ, मीन्स मैं ब्रह्मा हूँ, आई एम ब्रह्म अस्मि। ये 4 महावाक्य हैगे ने, ठीक है ना? मतलब कि मैं ही ब्रह्मा हाँ। ओशो भी यही कहता सी, सारे यही कहते हैं, जितने भी लर्नड पीपल है सब गुरबाणी च यही लिखा, जो तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान। एवरीवन सेज दिस, राइट? मीन्स अगर मैं ब्रह्मा, सपोज मैं ब्रह्मा, हुण मैं किवें डिजाइन करूंगा वीडियो गेम, किवें डिजाइन करूंगा? राइट? इट इज अ वीडियो गेम, तो मैं वीडियो गेम किवें डिजाइन कीती है? दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। एस्ट्रोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड दैट डिजाइन ऑफ माया, ओके, जो मैं खुद क्रिएट किया है, तो इसलिए मैं ही सेंटर हूं, इसलिए मैं ही सेंटर हूं। ओके, दैट इज द व्यू।
try to give yourself a justification that is driven from the Vedic route. Then you will progress in astrology very fast. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਮਾਇਆ ਮੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਬਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਥਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਫੇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ। ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੈਵਰ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਕੋਲ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਸੁਣੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਰਟੈਂਡਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਰਟੈਂਡਰ। ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਾਰੂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਦਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। then only it is a ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ, then only it is a ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ then you ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਵੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹੂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗਰੋ ਇਨ ਦ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? who you are to tell me what I want to do, right? So that perspective you need to take, only then you will be able to learn. ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹੂ ਗਲਤ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਹੂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। I am the central point. Yes, ਮੇਰੇ yes, ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। correct, ਤਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ correct. ਇਜ਼ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, there is no time, time itself is illusion. ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ time also doesn't exist. ਓਕੇ, ਮਤਲਬ if you go back to the real source, if you want to see source, like ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ। it has been able to establish the correlation between mass and energy, ਵੀ E is equal to mc square, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਾਸ ਤੇ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਮਾਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ। ਯੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, what they are doing, what they are researching on, they are now talking in terms of कि जो space time है, it is not fundamental. Space time itself is created out of consciousness. Consciousness is more fundamental. ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? MIT ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲਟੈਕ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, they are researching on this aspect, they are creating some mathematical model how to model consciousness. Okay, there is a theory like general relativity is there, special relativity is there, there is another theory integral relativity.
इंटेग्रल रिलेटिविटी की कर रही है कि इट इज यूजिंग दिस स्पेस टाइम ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਜੇ ਰਾਹੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਲੂਪ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਮਾਇਆ। ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਪਲੇਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर इन। इंजन बदलना है मतलब कि अपनी सोच बदलनी है, ठीक है ना। चलते चलते अपनी सोच बदलनी है, अपना स्विच करना है सारा। द सेंटर पॉइंट इज टू पिक, इट इज नॉट मी, मीन्स ईगो, ईगोइस्टिक भी नहीं है, इट इज द यूनिवर्सल वननेस। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਟੂ ਮੂਵ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਹੂ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਆਈ ਵਿਲ ਫੇਸ ਦ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ એનર્ਜੀ ਪੈਟਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ at the beginning of the time there was stillness, right? No vibration, nothing, whatever is there was stillness. Now जो भी ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ। ਸਿਆਪਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ this perspective will define how you look at astrology, right? ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਟਰਮ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਫਰੀडम ਹੈ, फ्रीडम इन द सेंस कि अगर आई एम ब्रह्मस्मि, मीन्स आई एम फ्री। देर इज नो रूल्स, नथिंग ओरिजिनल, राइट? अनकंडीशनल चीज तो मैं ही है, राइट? आई एम फ्री बट आई हैव अ डेस्टिनी आल्सो, बिकॉज ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਪ ਹੈ, ਰਾइट? मैं ही टाइम स्पेस क्रिएट किया, मैं ही इस लूप च फसिया होया। ਤੇ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਟਰੈਵਲਸ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਜਿਕ। ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਮਿਕ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਹਾਊ ਇਟ ਫਲੋਜ਼। ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਬਰਥ in this physical materialistic world because I have taken the responsibility that I will clear this, or that I forget after the birth, right? I forget that I am brahmasmi, ठीक है ना। वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लैके ही पैदा होया कि मैं ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਮਿਕ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਸਟਿਲਨੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮ ਸੀ time is created due to the movement of planets. Time is created after space. Space is fundamental, time is created on top of it. Okay. ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਡ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼
ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਬੀਜਿਆ, ਇੱਕ ਗੇਹੂੰ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਡ ਬਾਹਰ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਰਾਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। I can predict their position 20 years from now. They are moving in by the scientific law, right? ਮੈਂ 20-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ specific process how it unfolds, and that process in our Vedic astrology is dasha systems. Dasha system, that tells that जो ਮੈਨੂੰ एनर्जी मिली सी birth time ਤੇ ਉਹ unfold ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, what time I will be having specific kind of energy, ਉਹ unfoldness ਦਾ process is dasha. ਬਟ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਮਿਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ 30 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਮਿਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਪੇਸ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸ਼ਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬੈਡ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, whatever it may be, ਬਟ that means ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਊਟਕਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਯਸ਼ਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੈਂਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੈਂਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੈਂਡਮ। ਨਥਿੰग इज रैंडम। इट्स अबाउट वट एवर डिस्टर्बेंस, लाइक सर ने बोला, जैसे जो भी डिस्टर्बेंसेस तुमने किए हैं पास्ट में, उसका एक कैलकुलेशन कहीं पे है, एक डेटाबेस में कहीं पे वो रजिस्टर्ड है। वो डेटाबेस ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਨਿਊ ਬਰਥ ਵਿਚ ਡਿਸਾਈਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਜ਼ ਡਿਸਟਰਬੈਂसेस ਯੂ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਨਾਓ ਐਸ ਪਰ ਦੋਜ਼ ਡਿਸਟਰਬੈਂसेस ਯੂਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦੈਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਈਨਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਬਿਹੇਵਸ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਫੈਸ਼ਨ, ਸਰਟਨ ਮੈਨਰ। ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਸਟਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੈਸਟਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਫਿਗਰਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਲਾਈਫ। ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਮੀ, your what you are doing is also impacting me। ਅੱਦੀ ਹੁਣ ਤਰਨ ਸਰ ਸੀਗੇ, I was not in contact with him for so many years, but ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ। So we Yeah. met and this Yeah. thing started. So this configuration is already there. Now what is in our hand, what is the freedom we have is how we are, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, that is already there। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਕਤ maybe we need to go through certain challenges, that is also already there, but how we are reacting to those challenges, how we are responding to those challenges, that is in our hand, and that will create a new disturbance। if we are unattached to those challenges, then it becomes karma yoga, and once we have that understanding, if we are not attached to these challenges, then it becomes jnana yoga, and once you have a jnana yoga, then you will automatically surrender, this is a journey which I have been given and I need to behave in a fashion where it is, मतलब भगवान ने मैंने दिती है, then I have to go through, then it becomes a bhakti yoga। So that is where the convergence happens। Right. So in a nutshell, I think this is the answer, but Yeah, right, maybe right, sir, right। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਐਮ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਇਹ I can only just see this। ਨਹੀਂ ਸੋਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਐਨੀ ਹਾਊ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੀਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਟਾਰਟ with, but ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡੀਪ so that we get it aligned with the Vedic process now। Okay, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। suppose ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸਨੂੰ, ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਗੈਪਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਿਉਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਅੰਟਿਲ ਵੀ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ, ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਬਰਥ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ ਸਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਡੋਟ ਆਇਓ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿਸਾਈਡ। ਸਰ ਹਲੇ ਇਨਫੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੀ ਜੀ ਹੋਣੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਟੈਕਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਬਸ। ਆ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਡੱਬੇ ਚੱਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਟ। ਉਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਥ ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ। this is just physical, right? ਆਪਾਂ ਤਾਂ we are not, we will have to distinguish each and everything, right? ਤਦੀ we will, ਨਹੀਂ ਤਾਂ we will not be able to grow। okay, so ਇੱਥੇ physical birth ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ,
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ 2-4 ਕਿੱਥੇ ਗਏ, 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫॉर द नाउ नेम ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਟਰਨਲ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ, ਇਟਰਨਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੀ 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 ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਚੇਂਜ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਰਥ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਰਥ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਬਰਥ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ see why I'm doing this is until we have some model in mind, we will not be able to see the issues in it and correct it later. Science ਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, science is open to criticism, right? ਬਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ at this stage there was no karma, right? Because nothing exists, there is no karma, right? This physical birth has a karma, right? Now ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀ this whole thing is time space ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫॉर ਦਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟਰਨਲ, देयर इज नो टाइम, ਰਾਈਟ। ਤਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ moment, the now moment is this basically, it is unchanged, right? It is universal unchanged thing। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਪੈਟਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲ ਕਦੋਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लिंकेज टू दिस in the sense this is like a suppose ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ, ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਰਾਈਟ। this source is giving the electricity so that this can start working, right? so ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ એનર્ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਹੈ, ਲਗਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਨਿਤਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਹੈ, ਲਗਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਨ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਨ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਕੇ, ਪ੍ਰਾਣਾ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਣਾ એનર્ਜੀ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਫਲੋਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਐਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹਿਲਣਾ ਡੁਲਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਲਣਾ ਡੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। that prana energy has found an expression in physical world,
physical word means independent. That is more important word. Sorry, an independent prana. That is important. Independent. Okay. वो तो मदर नाल अटैच ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ठीक है ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ that is the birth time ਹੁਣ birth time rectification ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ we need to do that kind of stuff ਕਿ ਹੈਲੋ ਯਸ਼ਪਾਲ you are there ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ birth time ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ means it is ਹਾਂ the breathing time first cry time the umbilical cord cutting time everyone has its own view but ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋ ਸੀ ਲੱਗੇ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਫॉर them they don't want to understand the design ਮਤਲਬ ਕਿ illusion ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they are to ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ they are all interested in those things right for me it doesn't matter मेरे लिए है कि ज्ञान मार्ग जो आई नीड टू नो द डिजाइन इट इज अ डिजाइन राइट सो ਜਿਹੜਾ ਉਹ BTR ਹੈ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ that is more critical to me ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ I have some view point on it now point is ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਣਾ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਸਨਟ ਹੈਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਡਸਨਟ ਨੋ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਣਾ ਡਸਨਟ ਨੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਡੂ ਯੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ I am means this is my ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ means ਅਸੀਂ spiritual point of view ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ I am beyond space and time right ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਅਸਮੀ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬ੍ਰਹਮਅਸਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਅਸਮੀ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ does it make sense ਨਹੀਂ it doesn't make sense it doesn't gel right ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਟਾ ਪਸੰਦ ਚੱਲਾਣਾ ਆਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਕੁੰਡਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ BMW ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਅਰਥ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਾਈ ਬਰਥ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਣਾ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਯੈਸ that is now you are binded to that configuration थोड़ी जी करेक्शन करूंगा हाँ थोड़ी जी करेक्शन करूंगा हाँ sure मे बी आई एम रॉन्ग जो उस टाइम सिचुएशन सी वो ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ ਮਤਲਬ ਨਿਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਿਡ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, that was destined to get that configuration। मतलब कि तेरा कहने का मतलब it was destined to get that configuration, right? पुराना नहीं, पुराना देखो, पुराना is more of a reflection। देख सन है, सन ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਨ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। Similar way is a consciousness when it is going to our bodies, like the example you took, electricity वाला। प्राणा ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਤਮਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, that disturbances will result in the car which I will get। नहीं, एक मिनट ਇੱਥੇ, because language is now limitations, right? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੈ a belief, no, it is a belief that I'm separated। separation, that is मैं। मतलब कि ਜੇ ਪੂਰਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, that is ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਤੇ ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਗੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੂਟ, ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਨਹੀਂ ਹਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਸਮੇਂ, that is flowing independent of us। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀ, ਜੁਪੀਟਰ, ਰਾਹੂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ, ਰਾਈਟ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ। ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਡਿਸਕੋ ਲਾਈਟ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕੋ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਨ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, એનર્ਜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰੋਲ ਟੂ ਪਲੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਵਰ ਹੈ, CPU ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, CPU ਕਲੌਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ, ਰਾਹੂ, ਕੇਤੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਲੌਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਦੈਟ ਫੁੱਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾउ। ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ એનર્ਜੀ that has separated from the
ਅਦਰ એનર્ਜੀ ਫਲੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਓਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਟੌਪਿਕ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਉਸ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ it is not a pure energy configuration also, because the karmic energy has also imprinted and joined at that level। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡੈਸਟਿਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੂੰਗਾ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ? ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਮੈਨੀਫੈਸਟ ਜਾਂ ਅਨਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਮਿਕ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, that imprint is within that electricity also। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਓਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਪਿਓਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। that fluctuation, that modulated energy is because of my karmic, because of the past karmic energy, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਮਿਕ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਟੇਬਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਸਮਿਕ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ levels of minds also, levels of intelligence also, that is how the whole system is playing, that Maya illusion ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਕਿ there is a level of playing। ਤਾਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ એનર્ਜੀ, ਕਾਰਮਿਕ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡੈਸਟਿਨਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਸਟ ਕਾਰਮਿਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਦੈਟ ਫਰੀडम ਇਜ਼ देयर। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀडम ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਫਰੀडम ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਵੈਦਿਕ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਬੋਗਸ। तो फ्रीडम मेरे को उत्थे हैगी है। every individual who has taken birth has full freedom from that perspective, but it is constrained by that modulated wave। ਹੁਣ ਉਸ modulated wave ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਸ modulated wave ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, that is the only freedom। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਓਨਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। that is the only freedom that I has to rectify that way, nothing more। right। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is nothing, ਮੈਂ out of control, nothing। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I'm not against it, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ I'm totally aligned to it actually। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰੋਮ ਵਟ ਯੂ ਸੈਡ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ 90% ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਜਾਂ 99% ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਉਸੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੀडम ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ देयर इज नो फ्रीडम बिकॉज ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਡੈਸਟੀਨੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਆਈ ਅਸੈਪਟ ਦੈਟ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਾਂਸ ਆਈ ਅਸੈਪਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਨੋ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਨੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ BMW ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ BMW ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਆਈ ਅਸੈਪਟ ਦੈਟ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਆਈ ਅਸੈਪਟ ਦੈਟ ਰਾਈਡ then I become the controller of that ride. Then I get that freedom ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਟਰ ਵਕਰ ਦਾ ਸੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ, ਅਸਟਰ ਵਕਰ 8 ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੇਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਟੋਟਲ ਫਰੀडम। ਬਟ 99.99% ਲੋਕ ਉਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਜਸਟ ਡੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਦ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਪਰਫੈਕਟ ਯਸ਼ਪਾਲ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀडम ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਰੀडम ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫॉर them there is ਡੈਸਟੀਨੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ ਡੈਸਟਿਨਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ we have the freedom, we can't change that wave, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਵ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ देयर विल बी ਮਲਟੀਪਲ ਚੈਲੰਜਸ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਇਟ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਆਰ ਕਾਰਮਿਕ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ 100% ਫਰੀडम ਹੈ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਦ ਓਨਲੀ use of human birth is to change that, and the only humans have that capacity to change that model। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੈਦਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੋਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਲੇਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਬਰਡ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਲੀਵਰੇਜ ਐਂਡ ਪਾਸ ਔਨ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਦ ਹੋਲ ਹਿਊਮਨ ਬਰਥ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਵੇਵ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਰਮਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਿਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਚਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਂਜਡ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਔਨ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ
ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਕਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਦੈਟ। ਦ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂ ਹੈਵ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਐਂਡ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਚੇਂਜ ਇਟ। acceptance doesn't mean that you don't want to change it. And ਇਹ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੋ। ਨੋ, ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਜੈ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ accepting it, the freedom I have is how I am reacting to it. Exactly. ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਮਯੋਗ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਮਯੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਮਯੋਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ if I am accepting it and I'm not reacting to the situation, I'm just becoming an observer and seeing this is happening and I'm just going through it. That is the change I have made, and I'm not creating any new changes in the एनवायरमेंट। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਬਿਕਮ observant and that those things are happening. ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। You are always creating a wave, not doing itself. No, not doing itself is creating a wave. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਮਯੋਗ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ once you become unattached to that change, yes, then you are in karma yoga, and that is the only freedom you have. Yes, and once you get this understanding and you start behaving in that understanding, that is gyan yoga. Exactly. ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਯੋਗ ਹੋਗਾ, ਜਾਂ ਕਰਮ ਯੋਗ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। and this will both will only work when you have a surrender. Yes, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਆਈ ਐਮ ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, that is ਭਗਤੀ ਯੋਗ। and once you are surrendering to that understanding, that ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਹਾਂ, ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 32 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਪਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅ ਨੇਮ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਿਨਡ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਨ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਬਣੀ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯੁੱਗ ਸਾਈਕਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਟ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ। ਯੈਸ, ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 32 ਫਰੇਮਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਫॉर ਮੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ ਐਟ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਨੈਨੋ ਦਾ ਵੀ ਨੈਨੋਥ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲ ਵਿਪਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਗਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅਗੇਨ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅਗੇਨ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਿਊਟ ਚੇਂजेस ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, that will change the things। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿਨ ਬਰਥ ਹੈ, ਟਵਿਨ ਬਰਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਟਵਿਨ ਬਰਥ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਗੋ ਔਨ ਦ ਪਾਥ ਕਿ ਬਿਕॉज देयर इज a nanosecond of time difference between those two births। Try to explain in that way, no, it is because that Jivatma has decided to respond to the situation in a different way, that to change that modulated wave। दोनों को similar karma होंगे, both are with the similar set of karmas, right? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰੂਤੀ 800 ਮਿਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰੂਤੀ 800 ਮਿਲੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ accept this thing कि हाँ astrology has not everything, they can't publicly say it, right? जो publicly कह देंगे भी you can change anything, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ, ਤਦੀ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕੁਝ, ਨੋ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਜੈਪੁਰ ਚ ਵਕਫਾ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, these things are getting to me, that information is getting to me because it has to do something with my own spiritual journey। मतलब कि बिकॉज मैं उत्थे ही आना हुंदा कि ना ये सच है ना वो सच है, तुम ही सच हो, इस गल नूं कदी ना भुल्लो। मतलब कि जो भी ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੀ ਮੀਨਸ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਦਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, and that energy compatibility is based on the birth time energy configuration, not after 30 years of this thing। तभी ਤੁਸੀਂ वो ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਅਨਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, शेयर करा। ਅਨਸ਼ੇਅਰ ओ सॉरी हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਆਫਟਰ 30 years ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚਾਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਥਿੰਗਸ ਫੇਲ। ਤਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਣ ਮਿਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ 10 ਗੁਣ ਮਿਲਾਨ ਹੋਣ, ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30-32 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। the additional factor of ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਨ is to just get a surety। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਿਊਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ I take the responsibility that this marriage will work, or both the person take the responsibility that this marriage need to work। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ that is totally different scenario, ਜੋ ਚੱਲੇਗੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਕੰਡਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। there will be learning in that also, right? ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, me ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦ ਫਸਟ, ਮੀ ਫਸਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ that it is fixed
and all the things are destined based on that. No, see, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਡੈਸਟੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ and it can't be changed so easily with the effort that we can put in this birth, or hit points ਹੁੰਦੇ ਨੇ। there will be, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ astrologers ਦੇ ਉਪਾਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। there are so many things that come into play that is helpful। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਟਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਊਂਗਾ ਹੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਊਂਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮ ਸਟੋਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ, ਦੇ may be helpful in that kind of a category। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਮਸਟੋਨ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਮਸਟੋਨ ਪਾਣਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੀਨਸ देयर आर सो मेनी इंटरलिंक्स। सो द ਕੁਝ बेस्ट, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ you in this physical world, you can't get out of this, you can't। point is, the only way to get out of this is leave the karta bhav, doership nu chhod de। the only way to come out of this is karta bhav। कृष्ण ने ही था किया गीता में, मैं कर रहा हूँ, तुम मेरे पे छोड़ दो, बाकी भूल जाओ। तो बस कर्ता भाव अपना जीरो कर दो, करो सारा कुछ, बट विदाउट any attachment। ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, without any attachment, without any karta bhav, doership, no doership, that is the best remedy। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। then you will see ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਵੋਇਡ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। don't look at those things। ਤੇ being an astrologer, I will never look into the issues that I will face। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, because I want to grow in the other way, right? ਮੈਂ bartender ਹਾਂ, I don't want to drink। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आई एम जस्ट लर्निंग टू अंडरस्टैंड दी हाउ द इल्यूजन हैज बीन डिजाइंड। मतलब कि मैं इस इल्यूजन च किवें हैगा, राइट? दैट इज द अप्रोच। हाँ, उस इल्यूजन ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ then I will do, but try to avoid that। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ it is to grow the conscious level, you need to have that direction। ਹਾਂਜੀ ਨਿਸ਼ਪਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਣਾ ਸੀ 12 ਹਾਂ ਵਜੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। तो that is the summary। So we will keep continuing। Nitin, I don't know how you thought कि किस एक्सपेक्टेशन ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਫੀਲ ਲੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਡੇ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲਾਸਟ 1.5 ਆਵਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਡੋਂਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਫੋਕਸ ਔਨ ਅਨਲਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜੂੰਗਾ ਆਪਣਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, there can be something else, but the point is the belief system helps till there is a correlation between what you experience and what you think the design is। means electrons, ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਫਸਟ। ਜਦੋਂ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, some new learning will automatically come। because अगर ਤੁਸੀਂ learn ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ your learning will be from the perspective of your own belief system, right? ਤੁਸੀਂ learn ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, you will learn, but
that may not be that helpful ਜਿੰਨਾ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿ fourth time is a dimension, ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਸਾਇੰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ।